نبدأ في درسنا هذا بوضعية المشكلة. قسم مكون من تلاميذ من دول مختلفة. لدينا 15 تلميذا من المغرب، و10 تلاميذ من السنغال، و5 تلاميذ من مالي، و10 تلاميذ من النيجر. أولا ننظم هذه البيانات في الجدول الذي هو على الشكل التالي. لدينا في السطر الأول نمثل فيه الدولة، وفي السطر الثاني نمثل فيه عدد التلاميذ. لدينا الدولة الأولى هي المغرب، عدد تلاميذها 15 تلميذا. الدولة الثانية هي دولة السنغال، عدد تلاميذها 10. والدولة الثالثة هي مالي، وعدد تلاميذها 5. والدولة الأخيرة هي دولة النيجر، وعدد تلاميذها 10. كذلك ننظم هذه البيانات أو المعطيات الواردة في الوضعية المشكلة في هذا المخطط العصوي الذي هو على الشكل التالي. في هذا الخط العمودي أو المستقيم العمودي نمثل فيه عدد التلاميذ، وفي هذا السطر أو الخط الأفقي نمثل فيه أسماء الدول. لاحظوا معي دولة المغرب يمثل فيها عدد التلاميذ كما قلنا 15. لاحظوا كذلك معي دولة السنغال، فتلاميذها يمثلون 10. وكذلك دولة مالي كما جاء في الوضعية المشكلة السابقة، عدد تلاميذها يمثلون العدد 5. والدولة الأخيرة التي اسمها النيجر، عدد تلاميذها كذلك يمثلون 10. بالنسبة للأسئلة المطروحة لدينا السؤال الأول: ما اسم الدولة التي لها أكبر عدد من التلاميذ؟ لاحظوا معي المخطط العصوي. تلاحظون بأن دولة المغرب هي التي تحتوي على أكبر عدد من التلاميذ. بالنسبة للسؤال الثاني: ما اسم الدولة التي لها أصغر عدد من التلاميذ؟ كذلك بالرجوع إلى المخطط العصوي نلاحظ أن دولة مالي هي التي تحتوي على أقل عدد من التلاميذ، وهو العدد 5. بالنسبة للسؤال الأخير سؤال جيم: ما هو مجموع تلاميذ هذا القسم؟ نريد أن نتعرف على مجموع التلاميذ بالنسبة لهذا القسم بعملية بسيطة، ألا وهي عملية الجمع. نقوم بجمع عدد التلاميذ بالنسبة لكل دولة. بالنسبة للمغرب لدينا 15 تلميذا، وبالنسبة لدولة السنغال لدينا 10 تلاميذ، وكذلك بالنسبة لدولة مالي 5 تلاميذ، وبالنسبة لدولة النيجر 10 تلاميذ. إذن فالنتيجة هو 40 تلميذا. مجموع تلاميذ هذا القسم هو 40 تلميذا. كاستنتاج: يمكن كل من الجدول والمخطط العصوي من قراءة البيانات بسهولة وتأويلها. أعيد: كاستنتاج يمكن كل من الجدول والمخطط العصوي من قراءة البيانات بسهولة وتأويلها. كتمرين تطبيقي بالنسبة لهذا الدرس لدينا البطاقة التالية تبين درجة الحرارة التي سجلت في بعض المدن المغربية في تاريخ 30 يوليوز من سنة 2019. لاحظوا معي مدينة الرباط سجلت فيها 30 درجة، ومدينة طنجة
سجلت فيها 25 درجة، ومدينة الراشدية سجلت فيها 35 درجة، وبالنسبة لمدينة العيون سجلت فيها 37 درجة. نريد من هذا التمرين أن نتمم تنظيم المعطيات في الجدول جانبه، كما في المثال بالنسبة لمدينة الرباط. لدينا اسم المدينة ودرجة الحرارة التي سجلت فيها. لاحظوا معي التصحيح. كما قلنا مدينة طنجة سجل فيها 25 درجة، ومدينة الراشدية سجلت فيها 35 درجة، وبالنسبة لمدينة العيون سجلت فيها 37 درجة. نمر إلى سؤال آخر. أتمم تمثيل المعطيات في المخطط العصوي أسفله انطلاقا من المعطيات الواردة في الجدول أعلاه. لدينا هذا المخطط العصوي، قمنا بتمثيل مدينة الرباط، وهذا المخطط يشير إلى أن مدينة الرباط سجل فيها 30 درجة كما وارد في الجدول، ونريد إتمام هذا المخطط بباقي المعطيات الواردة في الجدول بالنسبة لمدينة طنجة ومدينة الراشدية ومدينة العيون. نمر إلى التصحيح. لاحظوا معي المخطط العصوي. بالنسبة لمدينة طنجة مثلنا معطياتها في هذا المخطط، تشير إلى 25 درجة. مدينة الراشدية سجلت فيها كما قلنا 35 درجة، وبالنسبة لمدينة العيون سجل فيها 37 درجة. لاحظوا معي هذا الجدول وبعض الأسئلة المطروحة. بالنسبة لسؤال ج، ما اسم المدينة التي سجلت فيها أكبر درجة حرارة؟ بالنسبة لسؤال د، ما اسم المدينة التي سجلت فيها أصغر درجة حرارة؟ وبالنسبة لسؤال ه، ما هي المدن التي سجلت فيها درجة الحرارة أقل من 34 درجة؟ نمر إلى التصحيح. بالنسبة لسؤال ج، المدينة التي سجلت فيها أكبر درجة الحرارة هي مدينة العيون. بالنسبة لسؤال د، المدينة التي سجلت فيها أصغر درجة حرارة هي مدينة طنجة. وبالنسبة للسؤال ه، المدن التي سجلت فيها درجة الحرارة أقل من 34 درجة هي الرباط وطنجة. Alors, vous vous rappelez bien que lors de la première séance, on avait parlé de la maman et de son fils qui étaient dans une galerie ou dans un endroit. Ils étaient en train de regarder des tableaux. Alors maintenant, je vais vous énoncer le dialogue qui va se passer entre l'enfant et sa maman, et après, on va voir si les hypothèses que nous avons émises sont vraies ou fausses. Alors écoutez bien, suivez bien avec moi, je vais vous énoncer le dialogue. L'enfant: dis maman, la goutte au voyage? La maman: oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. Et pourquoi l'eau est précieuse? Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes et ainsi de suite. On l'utilise dans beaucoup de choses. Oui, et on ne doit pas la gaspiller. Alors, je vais vous énoncer une deuxième fois ce dialogue. Écoutez bien. L'enfant: dis maman,
La goutte au voyage? La maman, oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. Et pourquoi l'eau est précieuse? Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes et ainsi de suite. On l'utilise dans beaucoup de choses. Oui, et on ne doit pas la gaspiller. Maintenant que vous avez écouté le dialogue, nous allons essayer de vérifier les hypothèses que nous avons émises lors de la première séance. Alors, de quoi parlent l'enfant et sa maman? Bien, ils parlent de la goutte d'eau qui fait un voyage. C'est un parcours qu'elle fait depuis le ciel sous forme de pluie, en passant par le barrage, puis par la station d'épuration et pour terminer enfin vers nos robinets. Ainsi, vous voyez bien que les hypothèses que nous avons émises sont validées. Alors, je vous remercie pour votre attention et que je vous donne rendez-vous à une prochaine séance, Inch'Allah. Je vous demande de suivre avec moi et de me dire qu'est-ce que vous voyez dans cette image. Dans cette image, je vois un sapeur-pompier. Qu'est-ce qu'il fait, ce sapeur-pompier? Ce sapeur-pompier éteint le feu avec de l'eau. Donc, à quoi sert l'eau? Pensez avant de répondre. L'eau sert à éteindre le feu. L'eau sert à éteindre le feu. On va relire la phrase. L'eau sert à éteindre le feu. Prenons cette phrase. Quel est le mot qui contient les graphèmes T et D qu'on va étudier? Est-ce le premier mot? L'eau? Non. L'eau ne contient pas les deux graphèmes T et D. Est-ce le mot sert? Non. Le mot sert contient seulement la lettre T, le graphème T. Le mot qui contient les deux graphèmes est le mot éteindre. C'est le mot qui contient les deux graphèmes T et D. Alors, on va relire la phrase. L'eau sert à éteindre le feu. L'eau sert à éteindre le feu. Maintenant, on va procéder au découpage syllabique de ce mot. Regardez bien, ce tableau est tracé comme vos cahiers. Regardez bien. Ces deux graphèmes sont écrits dans deux interlignes.
T, première interligne et deuxième interligne. Et le graphème D. Elle est écrite en deux interlignes. Première interligne et deuxième interligne. Deuxième interligne. Bravo. Maintenant, chers élèves, je vous demande de suivre avec moi. On va essayer de tracer devant vous ces deux graphèmes dans l'espace. Chers élèves, commençons par le graphème T. Les points présentés en rouge sont les points de départ. Les flèches qui sont en noir nous montrent le sens de l'écriture. On va tracer ensemble la lettre T. À partir du premier point à gauche, qui se trouve dans la grosse ligne, on va tracer une trait oblique qui part du premier point de départ et qui monte vers le haut. Puis, à partir du deuxième point de départ, on va tracer un grand trait vertical du haut en bas et qui passe par la grosse ligne et qui finit par un demi-rond. Et à partir du troisième point de départ, on trace un trait horizontal. Je vais tracer devant vous, dans l'espace, le graphème T. Du premier point de départ, une attache oblique vers le haut. Du deuxième point de départ, on descend horizontalement vers la grosse ligne. Et du troisième point de départ, un trait horizontal pour finir notre lettre T. C'est à ton tour, cher élève, de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Maintenant, chers enfants, on va s'entraîner à écrire le graphème T sur les cahiers. C'est le même geste d'écriture dans l'espace, mais cette fois-ci en tenant un stylo ou bien un crayon. Le majeur au-dessous pour soutenir le stylo, ou bien le crayon. L'index et le pouce pour le maintenir sans le serrer, bien sûr. Commençons notre écriture. On écrit, ou bien on trace un trait oblique qui part du premier point, J'ai dit qu'on va tracer un trait oblique partant du premier point de départ et du deuxième point de départ, on trace un trait vertical qui descend vers la grosse ligne et qui se termine par un demi-rond. Et du troisième point, on trace un trait horizontal. Chers apprenantes, chers apprenants, on procède maintenant à l'écriture du graphème D dans l'espace. À partir du premier point de départ, on va tracer une attache oblique. À partir du premier point de départ, on trace une attache oblique. Et puis, à partir du deuxième point de départ, on trace un grand rond. Et à partir du troisième point de départ, pour finir l'écriture dans notre graphème,
on va tracer un trait vertical qui se termine par une liaison demi-ronde. On va refaire dans l'espace ensemble. À partir du premier point de départ, on trace une attache oblique. À partir du premier point de départ, on trace une attache oblique. Et à partir du deuxième point de départ, on trace un grand rond. Et du troisième point de départ, on trace une ligne, ou bien un trait vertical qui se termine par une liaison demi-ronde. Et maintenant, on va s'entraîner à écrire le graphème D sur les cahiers. N'oubliez pas de tenir le stylo ou bien le crayon entre 3 doigts. Le majeur au-dessous pour soutenir le stylo ou bien le crayon, le pouce et l'index pour le maintenir, mais sans le serrer. Maintenant, chers élèves, on va s'entraîner à écrire le graphème D. À partir du premier point de départ, on trace une attache oblique. Et à partir du deuxième point de départ, on trace un grand rond. Enfin, à partir du troisième point de départ, on trace un trait vertical qui se termine par une liaison demi-ronde. Comme vous avez constaté, mes chers élèves, les graphèmes D et T s'écrivent dans 2 interlignes. Alors, je vous demande de vous entraîner à écrire ces 2 graphèmes en respectant les normes de l'écriture cursive minuscule. C'est ainsi que prend fin notre séance et à très bientôt.